ضلع گاندربل میں پانی کی ایک اہم نہر میں نقصان پہنچنے سے سری نگر اور گاندربل اضلاع میں بڑی تعداد میں لوگ پینے کے پانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں کو ہو رہی مشکلات کئی ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ پیش ہے جاوید بٹ کی یہ رپورٹ۔ مل شاہی باغ نہر کو نقصان پہنچنے سے ایک کثیر آبادی کو پانی کے حوالے سے مشکلات درپیش ہے۔ محکمہ پی ایچ ای پائپ لائنوں کے ذریعے اسی نہر کا پانی ضلع سری نگر اور گاندربل کے کئی علاقوں کو سپلائی کرتا ہے۔ اس نہر کی دیکھ بھال محکمہ آبپاشی و فلڈ کنٹرول کے ذمہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حالیہ برفباری سے نہر کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اگرچہ متعلقہ محکمے کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں متبادل انتظام کر کے لوگوں کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے، تاہم وہ یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سپلائی کافی نہیں ہے۔ محکمہ آبپاشی و فلڈ کنٹرول نے نہر کی مرمت کا کام پہلے سے ہی شروع کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نہر کے 62 میٹر حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کام کو مکمل کرنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ جب 3-4 نومبر کی برف پڑی تھی، اس کی وجہ سے وہ زمین دس گیا تو وہ تھوڑا سا ٹلٹ ہو کر اس سے پانی چھل کے باہر آ گیا، جس کی وجہ سے وہ زمین کھسک گئی تھوڑی سی، تو وہ سارے پھر ایکسپرٹس وغیرہ آ گئے، میں بھی خود بھی گیا تھا، اور چیف انجینئر اریگیشن، چیف انجینئر پی ایچ ای تقریباً 2 بار وہاں وزٹ کر چکے ہیں، انہوں نے NIT کے ایکسپرٹس بھی لیے ہیں۔ اب ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ ہم اس کا ڈیزائن دے دیں گے، ویٹ کر رہے ہیں ڈیزائن کا۔ وہ میری کل بھی بات ہو گئی NIT ڈائریکٹر سے، تو ایکسپیڈائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس کا ریسٹوریشن، پرماننٹ ریسٹوریشن سٹارٹ ہوگا۔ افیکٹ تو بالکل ہے، نہیں بول سکتے ہیں، لیکن ہم نے آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس کر دیے ہیں۔ اس کے بیچ میں سے انہوں نے پائپ لگا کر سری نگر کی طرف بھی پانی جا رہی ہے۔ محکمہ فلڈ کنٹرول اور محکمہ پی ایچ ای نے عملے اور مشینری کو نہر کو بحال کرنے کے کام پر لگا دیا ہے۔ نہر میں پانی کے تیز بہاؤ، مٹی کھسکنے اور خراب موسم کی وجہ سے کام میں دشواریاں بھی پیش آ رہی ہیں۔ کنال کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکام اس کام کو مکمل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔ کہ اس وقت اریگیشن لین سیزن ہے تو پرابلم نہیں ہے، تو ہم کوشش کریں گے جب تک ہمارا اریگیشن سیزن آ جائے گا اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اسٹور کا کام چلے گا اور اسٹور کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ بیفور اریگیشن سینٹر اٹ شوڈ بی ریڈی۔ پہاڑی علاقہ ایک راستہ بھی خراب ہے، بہت انکنوینئنٹ ہوتی ہے، تھوڑی بھی برف یا بارش ہو جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر بھی ہم 6 بجے تک کام کرتے ہیں، صبح 9 بجے سے، سردی کی وجہ سے، اور یہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کیسا سیٹلمنٹ ہو رہا ہے، ابھی بھی یہ سیٹلمنٹ ہو رہا ہے، تھوڑا اوپر سے کچھ پہاڑی سپیج اس کا جا رہا ہے نیچے سے، اور یہاں سلوپ بھی ہے، موسم کی حالات کی وجہ سے بھی اس میں تھوڑا انکنوینئنس ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی سیٹل بھی ہو رہا ہے، ابھی اس کا پورا بھی نہیں کر سکتے، اور مت یہ نیچے جا رہا ہے، سلپ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے 2-3 مہینے مطلب۔ امید کی جا سکتی ہے کہ تجدید و مرمت کے کام کو جلد مکمل کر کے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو راحت پہنچائی جائے گی۔ مل شاہی باغ کی جو مین کنال ہے، واٹر کنال، جس کی سپلائی پائپ لائنوں کے تھرو گاندربل اور سری نگر کے بہت سارے علاقوں میں جاتی ہے، یہاں پہ بریچ ہوا ہے، کم سے کم 60 میٹرز کا بریچ ہوا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو عملہ ہے، جو فلڈ اینڈ اریگیشن کنٹرول کا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ہے یا پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ہے، سارا عملہ لگا ہوا ہے یہاں پہ، 24 گھنٹے کام کر رہے۔ تو ان کے کہنے کے مطابق اگر یہاں پہ موسمی حالات ٹھیک رہے تو کم سے کم 2 سے 3 مہینے تک اس میں لگ سکتے ہیں ریسٹور کرنے میں، اور تب تک شاید لوگوں کو تھوڑی بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ جاوید بٹ، نیوز 18 اردو، گاندربل۔ لیہ انتظامیہ نے 207 درماندہ مسافروں کو خصوصی طیارے کے ذریعے ایئر لفٹ کرتے ہوئے چندی گڑھ منتقل کیا۔ متاثرین کو خوراک اور دیگر سہولتیں فراہم کی گئیں۔ ان دنوں فضائے سفر کافی مہنگا ہے اور عام افراد اس کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ وہیں زوجلا پاس بند رہنے کے بعد کرگل میں بھی سینکڑوں مسافرین درماندہ ہے۔ کرگل کے لوگوں کی مانگ ہے کہ کرگل سے بھی سری نگر اور جموں کے لیے خصوصی طیاروں کا انتظام کیا جائے۔ ہم کرگل ڈسٹرکٹ، جو کہ ابھی تک UT لداخ دے ہوئے کم سے کم 3 مہینہ ہو گئے، ابھی تک ہم کرگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، کیونکہ کرگل ڈسٹرکٹ ایک ایسا جگہ ہے، باقی ہندوستان کے ہر جگہ سے 6 مہینے کے لیے کڑب رہتا ہے۔ اب ہمارے یہاں ابھی ہمارے جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا کہ اڑان اسکیم کے تحت کرگل میں بھی جہاز چلائے جائیں گے۔ ابھی تک اس اڑان اسکیم کا یہاں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ نیپال جیسا علاقے میں یہاں تو ایک ایئرپورٹ بھی ہے، کم سے کم 90 فٹ 100 فٹ کا ایئرپورٹ ہے، جس پہ آرمی اپنا جہاز اتار سکتا ہے۔ ہمارے پبلک جب یہاں کے لوکل اڑان اسکیم کے تحت جہاز کے لیے بولتے ہیں تو یہاں بولتے ہیں فیسلٹی نہیں ہے،
नेपाल एक ऐसा जगह है, हमको पता है, जहाँ एयरपोर्ट तो छोड़ो, एक घास के ऊपर 30 सीटर जहाज उड़ान स्कीम के तहत अभी उतार रहा है। उड़ान स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम बोल रहा है, मगर अभी तक कोई स्कीम नहीं। 20 साल हो गया, मैं खुद देख रहा हूँ, हमें हर साल सुबह आना पड़ता है और उसके बाद भी ठोकर यहाँ का वहाँ का ठोकर खाते, और ये लोग अपना आगे से उस बाबू का 10 इस बाबू का 10 देते हैं। कश्मीर की रिवायती कानी शॉल की सनत ज़वाल पजीर है। नई टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनरी के सबब हाथ से बुनी जाने वाली शॉल की मांग में कमी से इस सनत से वाबस्ता दस्तकार परेशान हैं। पेश है समीउल्लाह की रिपोर्ट। कश्मीर की पहचान कानी शॉल पूरी दुनिया में खास पहचान रखती है, खास शिनाख्त रखती है। साइबुक से बीरवा तक जगह जगह दस्तकारों को इस शॉल की तैयारी में दिन रात मसरूफ देखा जा सकता है। दस्तकार अर्क रेजी से अपना काम करते हैं और सख्त मेहनत और तवील मुद्दत में कानी शॉल बनकर तैयार होती है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन दस्तकारों की इस फन से दिलचस्पी कम होती जा रही है। इसकी अहम वजह यह है कि इन दस्तकारों को अपनी मेहनत का मुनासिब सिला नहीं मिल पा रहा है। दस्तकार मार्केट में मशीन से तैयार करदा शॉल की मांग में इजाफे और इस सनत के तई हुकूमत की अदम तवज्जुही को मौजूदा हालात का जिम्मेदार ठहरा रही है। जितने भी एग्जीबिशन आज तक हुए या जितने भी स्टॉल आज तक निकले, इस कानी शॉल की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बगैर भी जो भी आर्ट है कश्मीर में, हर एक की जिम्मेवार सिर्फ जो है सरकार है। क्योंकि हमने देखा है कि हमने खुद देखा एग्जीबिशन में क्या होता है बाहर। कश्मीरी जो काम शॉल जो होते हैं उनके क्या करते हैं वहाँ पर, उनको वो चेंज करते हैं। वहाँ पर वो मशीन के ज़रिए जो शॉल बने होते हैं उनको वो बेचते हैं। वहाँ पर जो कश्मीर का अपना आर्ट होता है उसको नहीं बेचते, क्योंकि उनको मुनाफा ज़्यादा मशीन के शॉल में मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है दिन ब दिन इस काम का जो वैल्यू होता है वो कम होता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारा जो शॉल है ये पश्मीना का बनता है, जो लद्दाख से आता है, ये सबको पता है। तो इसमें जो वेजेस लगती हैं तकरीबन 4 से 5 महीने इसमें काम लगता है एक आदमी का। तो फिर रॉ मटेरियल समेत के ये 50,000 तक तैयार हो जाता है शॉल। तो फिर इसको बेचना बहुत मुश्किल होता है आगे, क्योंकि जो भी मशीन का शॉल होता है वो मुश्किल से 3500 में तैयार होता है। उसके बाद वो अगर बेचेंगे 5,000 की भी तो चलेगी आराम से। तो ये पहले ज़्यादा चलती थी, आज डिमांड दिन ब दिन कम होती जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट तो अब तो ये तो कंपटीशन तो ज़्यादा बढ़ गया है अब, क्योंकि अब इसमें मशीन वेट भी आ गया, उस पर भी गवर्नमेंट ने कुछ अब देखेंगे तो इतना एक्शन नहीं किया, जितना लेना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। और दूसरा कि ये इनको जो ये आर्टिजनर्स वगैरह थे इनको बहुत कम रेट्स मिलते हैं और वो भी अब इसमें ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं देते, इसलिए वो तो इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा इस पर। दस्तकारों के मुताबिक इन्हें हुकूमत से मुनासिब ताउन हासिल नहीं हो रहा है। मसनूई खाम माल से और मशीन के जरिए तैयार की जाने वाली शॉल को हाथ से बुनी हुई बताकर बाजार में फरोख्त करने का रुझान तशवीशनाक है। हुकूमत पर इस हवाले से भी खातिर ख्वाह इक़दामात न करने का इल्जाम है। जरूरत इस बात की है कि कानी शॉल और सूजनी के काम को फरोग देने के लिए हुकूमत को संजीदा इक़दामात करने चाहिए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि जानफशानी से खिदमत अंजाम देने वाले इन दस्तकारों को अपनी मेहनत का भरपूर सिला तो मिल पाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की खास रिपोर्ट। करगिल में 2 रोज़ा कल्चरल व लिटरेरी लोसार फेस्टिवल अख्ताम पजीर हो गया। LHDC करगिल के कारगुजार चेयरमैन और CEC आगा सैयद अब्बास रिजवी ने सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। लद्दाख कल्चरल अकेडमी की जानिब से लैंग्वेज सेंटर न्यू अकेडमी में मुनक़्क़दा फेस्टिवल में 70 से ज़्यादा कलमकारों, शायरों, स्कॉलर्स, फोक आर्टिस्ट और कबायली ग्रुपों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस फेस्टिवल के इनेकाद पर कारगुजार CEC ने कल्चरल अकेडमी की सताइश की। ज़िला रामबन के डडवोल में चट्टानें खिसकने और मिट्टी के भारी तोदे गिरने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है।
शाहराह पर हज़ारों मुसाफिर और ड्राइवर्स दरमांदा हैं। इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। दरमांदा मुसाफिरीन शाहराह के बंद होने की वजह से जगडोल में पसी के मकाम पर पहाड़ी के एक मुश्किल तरीन रास्ते से सफ़र करने पर मजबूर हैं। रामबन बानिहाल सेक्टर में मुसाफिर कई किलोमीटर तक पैदल सफ़र कर रहे हैं। शाहराह पर इंतज़ामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतज़ामात का ज़मीनी सतह पर कोई वजूद नज़र नहीं आता है। शाहराह की बहाली का काम सुस्त रफ्तारी से चलने से हज़ारों दरमांदा अफराद व माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स में बरहमी पाई जा रही है। बहाली के काम और आवाम को दरपेश मुश्किलात पर जब न्यूज़ 18 ने HCC ओहदेदारान से बात करना चाही तो उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया। बच्चे परेशान, आप देखो ये औरतें कैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और बुजुर्ग देखो आप कैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट है? सब कंपनियां चोर है, चोर। हर साल बोलते हैं यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सामने कोई अफसर नहीं सामने है, कब खुलेगा क्या खुलेगा। एक दो से बात भी होगी, बोलते हमें नहीं पता 3 दिन में खुलेंगे। लोग भाई औरतें पैदल चल, हमें इस चीज़ का नहीं पता, कोई इंतजाम नहीं। जो पैदल आ रहे हैं उनके लिए कुछ आपने रखा है रामबन की तरफ से, जो रामबन तक पहुँचे नहीं जी, वो हमारा काम नहीं है। कौन सी सहूलत है? कहाँ लंगर खोला है? बोलते हैं कि लंगर खोले हैं बच्चों के लिए, गुरुओं के लिए। यहाँ चाय मिलती है, किसी के पास 200-200 रुपया होता है, वो रास्ते में खर्च हो जाता है। लोग पैदल जाते हैं, किराए से मजबूर होते हैं। ये कौन सी गवर्नमेंट है? सारे फेलियर है, सारी गवर्नमेंट फेलियर है। हम LG साहब से अपील करते हैं, इस रोड को कुछ कीजिए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।